जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसंता 7 तारिख में पूर्णग्रास चंद्रग्रहण चलित वर्ष सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार भाद्रव पूर्णिमा भारतर सबुठी विरल पूर्णग्रास चंद्रग्रहण दृश्यमान होब। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यह पूर्णग्रास चंद्रग्रहण बहुत शक्तिशाली एभली ग्रहण 100 वर्ष थे घटे। यह भारत तथा ओडिशा समेत ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, आफ्रिका, प्रशांत महासागर आदि अंचल दृश्यमान होगाकू जाउछि। तो आसंतु जानिबा चंद्रग्रहण शुभ ना अशुभ। एही दिन करंतु नाही एभली काम एवं एही राशि मानक उपरे पड़ुछि नकारात्मक प्रभाव शनि भगवान प्रकोप और क्यों राशि मानक भाग्य परिवर्तन होगाकू जाउछि जानिबा। तो वीडियो देखिबा पूर्व वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करदेबाकू अनुरोध। सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार राति 9:57 ग्रहण स्पर्श करिब। राति 11:01 पूर्णग्रास ग्रहण आरंभ होब। राति 11:42 और राति 12:23 ग्रहण सर्वमोक्ष होब। ग्रहण स्पर्शर 9 घंटा पूर्वर मध्याह्न 12:57 पाक त्याग सह अन्न भोजन तथा देवनीति निषिद्ध रहिब। प्राय 3 घंटा 5 मिनट पर्यंत रहिब चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण विभिन्न राशि उपरे भिन्न भिन्न प्रभाव पकाइब। चंद्रग्रहण पई सूतक काल 9 घंटा पूर्वर आरंभ होब। सूतक समय किछि खाइबा किंबा पीवा उचित नुहे। घरे रखा जाइथिबा समस्त खाद्य सामग्री उपरे कुश किंबा तुलसी पत्र रखिबा उचित, जहाद्वारा खाद्य सामग्री अपवित्र होई न थाए। एही समय गरीब लोकंकु खाद्य एवं पोशाक दान करबा द्वारा पुण्य प्राप्ति हुए। यह वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण जहाँ पितृपक्ष समय घटुछि। पूर्व पुरुष मानकु सम्मान करबा पई एही अवसर एक अत्यंत स्वतंत्र महाजागतिक संयोग। चंद्रग्रहण समय पृथ्वी उपरे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव बहुत बढ़ी थाए। यही कारण ग्रहण समय महामृत्युंजय मंत्र जप सहित गायत्री मंत्र एवं भगवान नाम मध्य जप करने उचित। गर्भवती महिला माने ग्रहण समय किछि सतर्कता अवलंबन करने उचित। ग्रहण समय घरे रुहंतु एवं ग्रहण देखंतु नाही। कैंची, छुरी एवं छुंची भली धारुआ वस्तु व्यवहार करिवारु दूरे रुहंतु। गर्भवती महिला माने ग्रहण समय शोइबा उचित नुहे। यही समय जप एवं प्रार्थना करंतु। ग्रहण शेष होगा पर स्नान करंतु एवं सफा पोशाक पिंधंतु। यही दिनटी भाद्रपद मासर पूर्णिमा तिथि। प्रतिवर्ष भाद्रपद मासर पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष आरंभ हुए। केउ राशिर व्यक्तिंक पई यह शुभप्रद हब। न्यायर देवता शनिदेव महाराज कुंभ राशिर अधिपति। वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण शनिंक राशि कुंभ हेबाकू जाउअछि। शनिदेव लोकंकु सेमानंक कर्म अनुसार फल दियंती, सेथिपाई तांकु कर्मर देवता बोली विवेचना करा जाए। एही दिन शनिदेव अनेक राशि उपरे तांकर आशीर्वाद वर्षिबे। एही दिनटी वृष राशिर लोकंक पई बहुत भल हेबाकू जाउछि। 7 सेप्टेम्बर एक विशेष दिन। शनिदेव वृष राशिर लोकंकु आशीर्वाद करि चालिबे। आज सबुठारु बड़ समस्यार समाधान मध्य मिली पारिबो। आपणकर कठिन परिश्रम फल देव एवं आपणकु व्यवसाय लाभ मिलिबो। एही दिन लुहा दान करंतु एवं भगवान शिवंकु पूजा करंतु एवं शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु। एही दिनटी मिथुन राशिर लोकंक पई लाभदायक साब्यस्त हब। शनिदेवंक आशीर्वादरु आपण एही दिन रे लाभ एवं व्यवसाय रे नूतन सुजोग पाई पारिबे। एही दिन रे आपण विदेशी उत्सरु लाभ पाई पारिबे एवं एक नूतन चुक्ति मध्य पाई पारिबे। बहु दिन धरी अटकी रहिथिबा काम गुड़िक समाप्त हब। एही दिन कला तेल एवं हरड़ डाली दान करंतु। कुंभ राशि रे शनि ग्रहण तुला राशिर व्यक्ति माने विशेष लाभ पाई पारिबे। एही दिन तुला राशिर व्यक्ति माने क्यारियर रे उन्नति एवं आर्थिक लाभ पाई पारिबे। यह सहित सम्मान वृद्धि पाइब। परिवार एवं संपर्क आहुरी मजबूत हब। आपणक असंपूर्ण एवं अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक समाप्त होई पारिब। सेप्टेम्बर 7 तारिख रे चंद्रग्रहण दिन तुला राशिर व्यक्ति माने शनि मंदिर रे शनिदेवंक मूर्ति रे विशेष करी तांको पादरे सोरिष तेल अर्पण करबा द्वारा शनि मंत्र जप करबा उचित। वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण मकर राशि पई लाभदायक प्रमाणित होई पारे। कुंभ राशि सह शनिदेव मकर राशिर कर्ता। शनिदेवंक आशीर्वाद रे एही दिनटी मकर राशि पई बहुत भल रहिबो। शनिदेवंक आशीर्वाद रे एही दिनटी मकर राशि पई बहुत भल रहिबो। आपणकु कोर्ट मामला रे सफलता मिली पारे। चाकरी रे परिस्थिति आसिबो किंतु आपणक मन खुशी रहिबो। एही दिन पिपल गछकु पूजा करंतु एवं तेल दीप जाली दियंतु। एही 3टी राशि उपरकु माड़ी आसुची बड़ विपद। सिंह राशि ग्रहण जोग सिंह राशि लोकंक असुविधा बढ़ाई पारे। एही समय आपण काम को नहीं सावधान रहिबा उचित।
ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବେ। ଏହା ସହିତ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ତୁଳା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ମୀନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାମ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଙ୍କ 7.5 ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ଶନିଙ୍କ 7.5 ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସେ ଏହିଭଳି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶେଷ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚାଲିଛି। ଶନିଙ୍କ ଢେୟା ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଶନିଙ୍କ 7.5 ଏବଂ ଢେୟା ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାନ ନାକ ଏବଂ ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନିଦେବ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଶନିଦେବ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ଏବଂ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶନି ନିୟମ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଓ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶନି କେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ କ୍ରମେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଶନିରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ରାଶି ତେଲ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସହ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଶନିଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିର ସହ ସତ୍ମନରେ ଯିଏ ବି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାର ଶନିରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅବା ଅଧର୍ମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତିର ସହ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଗ୍ରହଣ 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଏହାର ଆଲୋକକୁ ଅବରୋଧ କରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାଜାଗତିକ ସଂଯୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଶସ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 9:58 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ରି 1:26 ଶେଷ ହେବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଇଁଚି, ଛୁରୀ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜପ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।